Hello students, how are you? I think you are well. During this COVID period, we are confined within the four walls of the house. In spite of that, we have to continue our daily activities according to our positions and duties. You, the students, we, the teachers, cannot stop our daily activities. So, in spite of being confined within the four walls of my residence, I have ventured to give you some lessons on voice change. You know, voice change is very important. This is an advanced practice class. So, let us enter into the class. And I fervently request you to sharpen your skill of voice change, because without proper knowledge of voice change you cannot use English language correctly and effectively. So let us enter into the class. Watch this video till the end of it so that you may be fully benefited by it. Thank you very much. Welcome to our class, and in this class we will practice voice change through correction. Okay, thank you very much. প্রথম বলো, প্রথম প্রশ্নটা বলো। We eat rice. He eats rice. We eat rice. উই আছে না? আচ্ছা ঠিক আছে। উই ইট রাইস, এটা সবচেয়ে সোজা। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের উপর ভয়েস আছে। আবির আদর্শ কি করেছো? Rice is eaten by me. রাইস ইজ ইটেন বাই মি। খুবই সোজা, কখনো ভুলবে না সিম্পল প্রেজেন্টের প্যাসিভ ভয়েসের ছক। নেক্সট Sir, বলো। sir, rice is eaten by us হবে তো। ও হ্যাঁ, সরি, এটা উই আছে, আস হবে, সরি। Ask হবে। হ্যাঁ, আস হবে। আমি একটু অনমস্ক হয়েছিল। নেক্সট বলো। He has done the work. হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক। কোন টেন্স? আবির আদর্শ বলবে। হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক কোন টেন্স? Past perfect. হ্যাঁ, Past perfect. হি হ্যাজ, এইচএস হ্যাজ আছে তো, Has done it. তাহলে পাস্ট পারফেক্ট বলছো কেন? Has never done it. আরে হ্যাজ ডান মানে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট, নট পাস্ট পারফেক্ট। Oh, sir. Has. হ্যাঁ, এবারে দত্তা উত্তরটা বলো। Has said the work has been done by him. হ্যাজ বিন ডান বাই By হিম। him. প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েসের ছক বলো তো। Present আবির বলবে। হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইন প্যাসিভ ভয়েস? প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচার কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে? আরে সাবজেক্ট প্লাস তারপরে কি? দত্তা বলো। Sir, subject plus has অথবা have plus been plus verb past participle form. হ্যাঁ, V3 আর খুব ভালো বলেছো তুমি। আর তোমার দু ভাইয়ের কি হয়েছে? হ্যাঁ, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অর হ্যাজ plus been. This should be noticed intensively. Been is the be verb form that is used in passive voice of present perfect tense. Been, see, subject plus have or has plus been plus V3 or verb এর past participle form. তারপরে বাই। প্যাসিভ ভয়েসের ছক বলার সময়টা বলবে। হ্যাঁ, প্লাস বাই প্লাস অবজেক্ট, এইটুকু পর্যন্ত বলবে, তবে সবসময় আপডেট থাকবে এই বিষয়টা, তাই না দত্তা? Sir. হ্যাঁ,
This is the passive voice structure of present perfect tense. Next question বলো। Number 3. She is singing a song. She is singing a song. কোন টেন্স? Sir, is singing হচ্ছে present continuous tense. Give the answer. A song is being sang by her. এসএএনজি তো? হ্যাঁ। হ্যাঁ, এসএএনজি হবে। সিং স্যাং সাং, SUNG. সাং বাই হার। সিং স্যাং সাং, সিং স্যাং সাং। She is singing a song is being sung by her. Next. Next হচ্ছে number 4. They were playing football. They were playing football. What is the tense of the sentence? Past continuous. Answer. Football was being played by them. Football was being played by them. Good. Next. Number 5. The hunter killed a deer. The hunter killed a deer. What is the tense of the sentence? Simple past. Simple past. What is the passive voice structure of simple past? Passive voice structure. Subject plus was or were plus V3 by and object. ঠিক আছে, আনসারটা বলো। Answer হচ্ছে a deer was killed by the hunter. Good. A deer was killed by the hunter. Abir Adarsh, tell me the passive voice structure of simple past tense. Tell me the passive voice structure of simple past tense. Structure. Of simple past tense. Question number 5. The hunter killed a deer. The answer is a deer was killed by the hunter. Now the question is, what is the structure of simple past tense? Object plus was or were plus past participle of main verb. V3 বলে দিলেই হবে বা পাস্ট ঠিক আছে, প্লাস বাই প্লাস অবজেক্ট। আচ্ছা, মাঝে আমাদের আর দুটো কোশ্চেন করেছি, তোমরা লেফট করে গেছিলে। সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট কন্টিনিউয়াস। কোশ্চেন নম্বর 3, সি ইজ সিঙ্গিং আ সং। আনসার, আ সং ইজ বিং সাং বাই হার। সিং স্যাং সাং, এটা ভুললে চলবে না, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য আনসার। আর কোশ্চেন নম্বর 4, দে ওয়ার প্লেইং ফুটবল। What is the tense of the sentence? They were playing football. Abir bolo, Abir. Past continuous, present continuous, good. Present continuous, past continuous মিল রয়েছে। Football was being played by them. Datta, proceed. Next question. Question number 6. Number 6. We have worked out the sum. We have worked out the sum. SUM sum. Sum মানে অঙ্ক। Sir, tense হচ্ছে present perfect. Present perfect tense. আবির বলো আনসার। আবির, we have worked out the sum. এত সময় নিলে হবে না, দিস ইজ রিভিশন ক্লাস। We have worked ওটাই তো আনসার। অ্যান্সারটাই পড়েছি। We have worked out the sum, ওটাই আনসারটা। দত্তা, কোশ্চেন কি আছে দত্তা?
Sir, we have worked out the sum হচ্ছে question. তাহলে আনসার আনসার তো the sum have been worked out by us. ওটা শুনে পরেরটা নাম্বার দিয়ে দিয়েছিলাম। কি ভুল বললো? দি সাম হ্যাভ বিন বললো, কি বললো? ভুল বললো। Sir, the sum have been worked out by us হবে। আরে দি সাম এসইউএম সাম তো, হ্যাঁ, তা সাম তো সিঙ্গুলার নাম্বার, অঙ্ক তো, কি করে হ্যাভ বলছিস তোরা? বোঝার চেষ্টা কর। সামটা প্লুরালে আছে SUMS। তা সেটা তো বলতে হবে। ঠিক আছে, দি সামস থাকলে আমি তো সেই জন্য স্পেলিং করেই বলছি দি সামস, তাহলে হ্যাভ বিন। ঠিক আছে, ওকে, দি সামস হ্যাভ বিন। তারপরে বলো আবির, দি সামস হ্যাভ বিন ওয়ার্কড আউট বাই আস। কথা বেরোচ্ছে না কেন তোমাদের? এত টাইম লাগলে কি করে হবে? তোমাদের আসছে না, কথা আসছে না, যে কোনোভাবে মানে নেটের কারণে হচ্ছে, কোনো কেটে যাচ্ছে। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 7। You made a mistake. You made a mistake. আবির বলবে, what is the tense of the sentence? You made a mistake. Person হ্যাঁ, made a mistake. what is the tense of the sentence? You made a mistake. Simple past. এত সময় লাগবে কেন? এগুলো সিম্পল পাস্ট। গিভ মি দ্য আনসার। আনসার। You made mistake. A mistake. Mistake has been made by. বাহ, দত্তা বলো। The mistake was made by you. A mistake was made by you. কেমন সিম্পল পাস্টের উত্তর দিচ্ছে দেখো। কোশ্চেন 5টা লক্ষ্য করো। দি হান্টার কিলড এ টাইগার, সরি ডিয়ার, এটা তো সিম্পল পাস্ট ছিল। এ ডিয়ার ওয়াজ কিলড বাই হান্টার, সিম্পল পাস্টের ভয়েস চেঞ্জ ভুল করছো। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে ভুল করছো ভালো করে বুঝে নাও, এরকম করলে হবে নাকি? নেক্সট কোশ্চেন দত্তা বলো। We had done the work. উই হ্যাড HAD হ্যাঁ, done the work. We had done the work. কোন টেন্স? হোয়াট ইজ দ্য টেন্স অফ দি সেন্টেন্স? had done হচ্ছে past perfect. পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট করেছিলাম কোশ্চেন নম্বর 2, প্রেজেন্ট পারফেক্ট। এটা আছে পাস্ট পারফেক্ট, হ্যাড আছে যেহেতু। আদর্শ আনসার দাও। উই হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক। The work had been done by us. গুড, দ্য ওয়ার্ক হ্যাড বিন ডান বাই আস। যখন তোমরা ভালো করে ভয়েস শিখে যাবে, মানে ভয়েস কোনো মতেই ভুলবে না নিজের নামের মতো, তখন মনে হবে এইগুলো, তখন এই ভয়েস চেঞ্জগুলো তখন মনে হবে মানে বাচ্চাদের ছেলে খেলা মনে হবে। নেক্সট দত্তা, কোশ্চেন নম্বর 9। Number 9. They will play cricket this afternoon. They will play cricket this afternoon. Good. What is the tense of this sentence? Abir. They will play cricket this afternoon. What is the tense? They will play. Future continuous. Ba 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 ba. Datta. Datta. Sir, simple future tense. সিম্পল ফিউচার। কন্টিনিউয়াস হলে সবসময় জানবে আইএনজি থাকবে। সিম্পল ফিউচার। ইউ আর এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 7 বাট ইউ আর নট সো স্কিলফুল ইন টেন্স অ্যান্ড ভয়েস। আচ্ছা, আনসার, গিভ মি দ্য আনসার। দত্তা, দত্তা না আদর্শ বলো আনসার। Cricket will be played by them this afternoon. Cricket will be played by them this afternoon. Very good. Cricket will be played
বাই দেম দিস আফটারনুন। ওই সকালবেলা ক্লাস হলে কে যেন ঘুমিয়ে থাকে, দেরি দেরি করে আসে, তার এই দশা হয়েছে। হ্যাঁ, দিস ইজ মাই বিলিফ। বাবা কিন্তু জানিয়েছে আমাকে, বলে স্যার দুজন আসে না, বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট। Okay. নেক্সট কোশ্চেন। Sir, number 10. Reba was praised by everyone. আরে বলো। Reba was praised by everyone. রেবা ওয়াজ PRESSED প্রেসড, ও প্রেজড PRISED, ISED. praised by everyone. This is a very good sentence. Of these 10 questions, this is the sentence which is in passive voice. Note it. Reba was praised by everyone. This sentence is in passive voice. And what will be the answer? Sir, এটা আমি পারিনি। Everyone praised Rhea. Good. কে বললে? Veer. আবির। গুড। এটা কিছু, আচ্ছা দত্তা, তুমি এতগুলো ভয়েস ভালো করেই বললে, এবার উল্টো পথে হাঁটতে পারছো না। হ্যাঁ, আচ্ছা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, তবু আগে উত্তরটা করে নিই। এভরিওয়ান প্রেজড রেবা। এটা তো কঠিন কিছু নয়, একটু চিন্তা করতে হবে। আমার প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ আছে, দেখো আমি ওই জন্য বাই দিয়ে অবজেক্টটা শিখিয়েছিলাম। তো প্যাসিভে আছে, তার বাই এভরিওয়ান মানে ওটা অবজেক্ট আছে, এখানে এভরিওয়ানটা তো বাইরে থেকে বোঝা যাবে না, এটা অবজেক্ট আছে, তাহলে এভরিওয়ানটাকে সাবজেক্ট করে দিতে হবে। এবারে দেখো ভার্ব ছিল ওয়াজ প্রেজড, মানে সিম্পল পাস্টে আছে, তার মানে এভরিওয়ান সাবজেক্ট হলে তারপর ভার্বের পাস্ট ফর্ম বসবে, এই জন্য প্রেজড বসেছে। আর এবারে রেবা সাবজেক্ট ছিল, ওটা অবজেক্টে বসে যাবে, এভরিওয়ান প্রেজড রেবা। হ্যাঁ, এই প্র্যাকটিসটা আমরা আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলে করব, কিন্তু অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ নলেজটা তো ক্লিয়ার থাকতে হবে না। প্রতিটা মুহূর্তে বাক্য পড়েই তোমাকে বুঝে নিতে হবে বাক্যটা কোন টেন্সে আছে এবং ওই টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস ফর্মটা কি। এবারে দেখো একটা বাক্য যে কোন টেন্সে আছে সেটা বোঝার জন্য তোমাকে অবশ্যই মানে সতর্ক থাকতে হবে টেন্সের নলেজটা নিয়ে। আর একটা জিনিস বারবার করে বলে দিচ্ছি, টেন্স যখন আমরা শিখি আমরা কিন্তু অ্যাক্টিভ ভয়েসে ফর্মটা শিখে যাচ্ছি। অতএব টেন্স শেখা বা টেন্সের দক্ষতা মানেই কিন্তু হ্যাঁ তুমি কিন্তু মানে আননোয়িংলি ইউ হ্যাভ লার্নড অ্যাক্টিভ ভয়েস ফর্ম। আমি ভয়েসের অ্যাজ অ্যান ইংলিশ টিচার ভয়েসের ওপর বা টেন্সের ওপর এত গুরুত্ব দিই, কারণটা আমি বারবার স্মরণ করিয়ে দিই। সেটা কি, কে বলতে পারে? হোয়াই শুড উই গিভ টু মাচ ইম্পর্টেন্স অন টেন্স অ্যান্ড ভয়েস from the perspective of learning any language, not only English but also other? কে বলতে পারে? দত্তা তুমি বলতে পারে মনে হচ্ছে, বলো কেন ভয়েস আমাদের এত এবং টেন্স গুরুত্ব দেওয়া উচিত লোয়ার লেভেলে, জুনিয়র লেভেলে? আমি কিন্তু একটা কারণ কি টেন্স শেখার সময় আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েসটা প্যাসিভ ভয়েসটা অটোমেটিক্যালি শিখে যাই। না, এই উত্তরটা আমি ওইভাবে দিই না, আমি কিন্তু বারবার বলি, তোমরা ভুলে যাও। আমি কেমনভাবে বলছি শোনো মন দিয়ে। বিষয়টা এরকম, উই আর লার্নিং আ ল্যাঙ্গুয়েজ, এ ফ্লো চার্টের মতো লিখে নাও বা শুনে নাও, বুঝে নাও। উই আর লার্নিং আ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড সেন্টেন্স, হ্যাঁ, ইন এনি ল্যাঙ্গুয়েজ দেয়ার আর ভেরিয়াস টাইপস অফ এলিমেন্টস। ফার্স্ট অফ অল এলিমেন্টস মানে দ্যাট রেফার্স টু দ্য পিরামিড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, ফ্রিকুয়েন্টলি কী বলে ইনভেন্টেড বাই মি অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্টলি রেফার্ড বাই মি। পিরামিড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মনে করো আইডিয়া, তার আগে শূন্যতা, ব্ল্যাঙ্ক, আইডিয়া থেকে সাউন্ড থেকে রিটিন ফর্ম, কি রিটিন ফর্ম হচ্ছে তোমার লেটার থেকে সিলেবেল থেকে কি আসছে ওয়ার্ড থেকে ফ্রেজ থেকে সেন্টেন্স, সিম্পল সেন্টেন্স, তারপরে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, তার ভেতরে ক্লজ থাকছে। এই যে এলিমেন্টসগুলো, এই এলিমেন্টসগুলোর মধ্যে সাহায্যে তো একটা ভাষা তৈরি হয়। এবারে দেখো ভাষা মানে মেনলি আমরা বলি বাক্য ব্যবহার করা হয়। হ্যাঁ, ইন মোস্ট কেসেস সেন্টেন্সেস আর ইউজ টু এক্সপ্রেস আওয়ার আইডিয়াস অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। এবার সেই ল্যাঙ্গুয়েজ মানে যখনই আমরা সেন্টেন্স ব্যবহার করছি সেখানে ভার্ব, ইউ ক্যানট মেক আ সেন্টেন্স উইদাউট এনি ভার্ব। হ্যাঁ,
Subject may be sometimes omitted, but you must use a verb to make a sentence. তাহলে verb যখনই ব্যবহার হচ্ছে, then the verb will be used either in active voice or in passive voice. এই কথাটাই এবারে টপিক, আসল যে পিক। verb, whenever verb is used in any sentence, it is either in active voice or in passive voice. তাহলে and active voice means tense or normal verb form, আর passive voice মানে অ্যাডভান্স ফর্ম। এইটাই হচ্ছে আসল এর আনসার। অর্থাৎ আরও ছোট করে বললে, ভাষা মানে আমি বাক্য ব্যবহার করছি, বাক্য মানে তাতে ভার্ব থাকছে, আর সেই ভার্বটা থাকছে মানে সেই ভার্বটা হয় অ্যাক্টিভ ভয়েসে, নাহলে প্যাসিভ ভয়েসে ব্যবহার হবে। এটি হচ্ছে আমাদের ভয়েস শেখার মূল জিনিস। অর্থাৎ তুমি ভয়েস না শিখে, টেন্স না শিখে, তুমি কিন্তু ইউ ক্যানট ইউজ সেন্টেন্স কারেক্টলি, ইউ ক্যানট এক্সপ্রেস ইউর আইডিয়াস ওয়েদার ইন written form or spoken form. In any form, you must know the minimum idea of tense and voice. Tense is the primary form of active voice, মানে that is active voice, আর passive voice means this is the advanced form of tense. কি দত্তা, আর কতদিন বলতে হবে? এইটা তুমি ভালো করে মাথায় রাখবে, ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, তাহলে এবার থেকে আমি সবসময় বলি, এবার থেকে বা যখন থেকে হোক, তোমাকে কি করতে হবে না, বাক্য দেখা মানেই তার ভাবটাকে সবার আগে লক্ষ্য করতে হবে। হ্যাঁ, আমি তুলনা করে বলি, ভার্ব হচ্ছে বাক্যের হৃৎপিণ্ড, বা এখন বলছি মুখমণ্ডল। হ্যাঁ, ফেস দেখে আমরা চিনতে পারি তো বাক্যটার কোন টেন্স কোন ভয়েস আছে, তার মানে মানেটা বুঝতে পারি। ফেস বা হৃৎপিণ্ড যাই বলো না কেন, আমরা ভাবকে বলতে পারি। ঠিক আছে, নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 11।